कुंभ राशि मानकर नमस्कार बंधुगण आमर यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। बंधुगण आमको कांदिबा को पड़िबो। आमे बहुत दुखर सहित कहचु जे लोन मालिक घर को फेरी आसीबे, किंतु मु कौन कहिबी बंधुगण यह बहुत तिक्त। तेनो आमे कहिबा को पड़िबो बंधुगण शत्रुर जाल बिछा जाइछि एवं तुमे एथिरे बहुत फसिबा को जाउछ। किंतु जदि तुमे एही वीडियो को न छाड़ी शेष पर्यंत देख तेबे मु संपूर्ण ग्यारंटी देउछि जे आगामी 2 दिन तुम समस्तंक पाई हीरा अपेक्षा मूल्यवान प्रमाणित हेबो। एही 2 दिन रे तुमर भाग्य खुरा अपेक्षा द्रुत गति दौड़िबो। यह सूर्य परि चमकिबो। कारण बंधुगण आगामी 2 दिन रे ग्रह एवं गोचर स्थिति तुम समस्तंक पाई अत्यंत अनुकूल। किंतु बंधुगण सेमाने कुहंती जे जेतेबेले तुम जीवन रे एक शुभ समय आसे तुमर शत्रु माने निश्चित भावरे तुमको असुविधारे पकाइबा एवं तुमर खुशी को नष्ट करिबा पाई किछि षड़यंत्र रचना करिवे। हाँ बंधुगण इतिहास एहार साक्षी। किंतु आपणकर भगवान को ऊपर अटल विश्वास अछि एवं भगवान आपन को रक्षा करती। भगवान व्यक्तिगत भावरे देखा जाई न पारंती, किंतु से आपन को पथ देखांती एवं वर्तमान सही पथगुड़िकरे चलिबा आपणकर कर्तव्य। एवं बंधुगण एही भिडियोटी आपणकर सम्मुखरे प्रकाश पाइछि यह भगवान को एक वार्ता। तेनु यहाकु शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। आमे आगामी 2 दिन मध्यरे केउ लोकमानंक प्रति सतर्क रहिबा उचित एवं आपणक घरे किछि भूल एवं भूल काम जहाँ आपणकु चिन्हिबा आवश्यक ताहा विस्तृत भावरे वर्णना करिबु। आमे आगामी 2 दिन आपणक प्रत्येकंक पाई केउ महान खबर आनिबो ताहा मध्य विस्तृत भावरे वर्णना करिबु। बंधुगण भिडियोटी को ध्यानर सहित देखंतु। भिडियो आरंभ करिबा पूर्वरु माता देवींक समस्त प्रकृत भक्त प्रेमी भक्त माने दयाकरी भिडियोटी को एक मीठा लाइक दियंतु एवं सत्य हृदय एवं आत्मा सहित तळे थिबा मंतव्य विभाग रे 3 थर जय माता लिखंतु, जहा द्वारा आपण तुमर समग्र परिवार उपकृत हेबो। बंधुगण आमे तुमको समस्तंकु कहबाकू चाहुनथिलु, किंतु आमे बाध्य होइछु। कारण बंधुगण तुम जीवन रे प्रायतः देखा जाइछि जे तुम सहित रहुथिबा लोक माने तुमर सबुठारु बड़ शत्रु होई जांती। हाँ बंधुगण जेतेबेले तुमे टिके टिके सफलता पाइबो तुम सहित रहुथिबा लोक माने ईर्ष्यालु होई जांती। हाँ बंधुगण से मोर खुशी को सह्यर मोर खुशी को सह्य करि पारंती नाही। से माने तुम आगरे हसी कथा हुअंती, किंतु तुमर पछपटे से माने तुमर निंदा करंती, तुमर पतन षड़यंत्र करंती। सेथिपाई बंधुगण आमे तुमको अनेक थर चेतावनी देइछु जेतेबेले तुमर शत्रु माने तुमको सफलतार सहित परास्त करि पारिबे नाही से माने तांत्रिक रीतिनीतिर आश्रय नियंती। अनेक थर से माने तुम विरुद्ध रे जादू विद्या व्यवहार करिसंती, किंतु तुम उपरे देवतांक देवता महादेवंक आशीर्वाद अछि जहा द्वारा से माने तुम उपरे कौनसी प्रभाव पकाई पारु नाहंती। किंतु बंधुगण एबे से माने अन्य एक उपाय पाइछंती, अर्थात जदि भगवान तुम घरे प्रवेश करि पारि नाही तेबे तुमे किपरि सुरक्षित रहिबो। जदि से एपरि काम करिछंती तेबे तुमे शीघ्र एहार जत्न नेबा उचित। प्रस्तुत रुह। भिडियोटी को सतर्कतार सहित देखंतु। आमे भिडियो रे थिबा समस्त समाधान शेयर करिबु। तुमर घरर सीमा कैद करा जाइछि। तुमर निकटतर केही जने एहा करिछि। जने व्यक्ति जे सबुबेले तुमको शोषण करि आसिछि, जेतेबेले तुमको आवश्यक हुए टंका दाबी करुछि एवं निरंतर तुमको समालोचना करुछि। सेही विश्वासघातक किए जे तुमको बारंबार क्षति पहुंचाउछि। एक गुप्त शत्रु परी केतेबेले तुमे अनुभव करुछ जेपरि तुमर निज रक्त संपर्कीय मध्य तुमर नुहे। केतेबेले तुमर हृदयरु एक स्वर उठे जे एही दुनिया रे तुमर केही नाहंती। कारण तुमे निजे जानो जे तुमर निज संपर्कीय माने तुम प्रति केते अन्य प्रति केते अन्याय करिछंती। जेतेबेले तुमको सेमानंकर आवश्यकता थिला सेमाने तुमर कार्यक्रम रे आसी नथिले। जेतेबेले तुमको सेमानंकर आवश्यकता थिला केही आर्थिक सहायता कष्टकर समय रे मध्य सेमाने तुमको एका छाड़ी देले। एते निकटतर लोक माने तुम पाखरे अछंती एवं जेतेबेले तुमे अन्य मानक घर देख एवं समस्ते केते भल पाई सेठारे रहुचंती, हसुचंती एवं खेलुचंती, तुमर हृदय भांगी जाए एवं तुमे भाबुछ हे भगवान तुमे मते काहेकि भल संपर्क देल नाही। किंतु सबुबेले गोटे कथा मन रख, जदिओ दुनिया तुमको समर्थन करे नाही उपरोक्त परमेश्वर सर्वदा तुम सहित ठिया हेबे, कारण से जानती जे तुमर हृदय पवित्र।
ତୁମେ କେବେ କାହା ପାଇଁ ଖରାପ କାମନା କରିନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କର। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ତୁମର ହୃଦୟ କେତେ ବଡ଼। ତୁମେ ବହୁତ ଉଦାର ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, କାରଣ ଏବେ ସେହି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧର ବନ୍ଧନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣ, ତୁମର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଯେତେ ସଫା ଏବଂ ସଫା କରାଯିବ, ଘର ସେତେ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ସମାନ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ମଇଳା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କେହି ସେଥିରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଥ୍ୟ କହିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। ଆମ ବୟସର ଲୋକମାନେ ସଫଳତାର ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଫସି ରହିଛୁ। ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧକୁ କବ୍ଜା କରିଛି। ଏବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯଦି ସେହି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦି ଦେବୀ ଘରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧି କିପରି ଆସିପାରିବ? ଏପରି ଘରେ କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବାସ କରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ହଜିଯାଏ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଜୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନର ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ହେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖୁଛି, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ କରିଥିବା ପ୍ରତାରକର ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଥର ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହିଛ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, ସେମାନେ ତୁମର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ମା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମର କୌଣସି ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ନଥିଲା। ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତୁମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଏକାକିତାର ହିସାବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଇଛି। ହୁଏତ ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଆସିବ, ହୁଏତ ଏକ ସୁଯୋଗ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ଆନନ୍ଦ ରୂପରେ ଆସିବ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ତୁମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବ। ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଅନୁଭବର ଯେ ମା ତୁମକୁ କେବେ ଏକା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭାବପ୍ରବଣ ସତ୍ୟ ଯାହା ମା ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନ୍ଧାର ପଛରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ 5 ଥର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଚାଲ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଶନିଦେବ ମହାରାଜ ଏବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବେ, କାରଣ ଶନିଦେବ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଶନିଦେବ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ 7 ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଭୁଲିତ ନାହିଁ। 7 ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଣି କାହା ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ସେହି ଅନ୍ୟାୟ ବଳ ରୂପରେ ଆସିନଥିଲା,
ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ରୂପରେ ଆସିଥିଲା, ଛୋଟ ମିଛ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସାଧୁତା ରୂପରେ। ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କରିଥାଏ। ତୁମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତୁମ ସହିତ ଯାହା କଲେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତାରଣାରେ ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲ, କ୍ଷମା କରିଥିଲ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଘାତ ଜମା ହୋଇ ରହିଲା ଏବଂ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକର ହିସାବ ନିଆଯିବ। ମହାକାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତର ରେକର୍ଡ ରଖେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ତୁମେ କାନ୍ଦିଥିଲ ଏବଂ କେହି ପଚାରି ନଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ସେହି ହିସାବ ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଶୁଣୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ବିଷୟରେ, ତେବେ ତଳେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାକାଳା ଲେଖ ଏବଂ ମୋତେ କୁହ ଯେ ତୁମେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଏଠାରେ ଅଛି। ତୁମେ କହିପାର, ନା, ଏହା ସେପରି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଜାଣ ଏବଂ ଆଜିର ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଏକ ସଂକେତ ରଖିଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଆହୁରି ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ସେହି ସଂକେତ କ'ଣ? ଏହା ତୁମ ଜୀବନର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ କେହି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତୁମକୁ ଅପମାନ କରିଛି କିମ୍ବା ତୁମର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। କ'ଣ ତାହା ଘଟିଛି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେହି ଘଟଣା ଏକ ସଂକେତ ଥିଲା, ଶନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ସଂକେତ। ଜୟ ଶନିଦେବ ମହାରାଜ। ଏବଂ ସେହି ସଂକେତର ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ବୁଝ, ଏବେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି କହିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ତୁମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ତୁମକୁ ସେହି ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଫସିଛ। ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ କରିବା। ହଁ, ଆଜି ରାତିରେ ଏକ ବିଶେଷ ଉପଚାର ଅଛି, ଏକ ଉପଚାର ଯାହା ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷତ ଯାହାକୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସମାନ ପ୍ରେମ ନ ପାଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ରୋଷେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସେ ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମତା ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କେହି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଅହଙ୍କାରକୁ ବାଟରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଛୋଟ କଥାରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ଆଗାମୀ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି କିଛି ଆସିବ ଯାହା ବାହାରେ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ବରୁ ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ତୁମ ସହିତ ଏହା ଘଟିଛି କି? କେବେ ଏପରି ଘଟିଛି କି ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛ, କେବଳ ପରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି? କେବେ ଏପରି ଘଟିଛି କି ତୁମର ଦୟାକୁ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭୁଲ କରାଯାଇଛି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଏହି ଆଗମନ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର। ଏଥର ତୁମର ଦୟା ବୋଝ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥର ତୁମର ଦୟା ତୁମର ଶକ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସବୁର ସୁବିଧା ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ। ଏହା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଫା କରିବା। ସେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣାକୁ ହଟାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ନୂତନ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ସେହି ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବର କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବର। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଖବର ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, କାରଣ ସେହି ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମଗ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀର ମୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷଟି ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହା ତୁମର ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ବାସ କରେ,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଶକ୍ତି କ'ଣ? ଏହି ଶକ୍ତି ତୁମର ବିବେକର ସ୍ୱର, ସେହି ସ୍ୱର ଯାହା ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କୁହେ, ସେହି ସ୍ୱର ଯାହାକୁ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଅଣଦେଖା କର, ସେହି ସ୍ୱର ଯାହା ତୁମକୁ କୁହେ ଯେ ତୁମେ ଭଲ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ଆଜି ଗୀତାରେ ଶପଥ ନେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେ ସେହି ସ୍ୱର ସତ୍ୟ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଯାହା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦୂରରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ତାହା ସବୁବେଳେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତାହା ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଖିବା ମୂର୍ଖତା ହେବ, କାରଣ ଗୁରୁଜୀ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସତର୍କତାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଯାଦୁରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ। ତେଣୁ ଟିକେ ସମୟ ନେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ ମା ବଗଲାମୁଖୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ତେବେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟ